जानी हरेक बंदा कहता भी बाणी च महाराज ने लिखिया अपने सारिਆਂ ਦੀ अवस्था ही ली कहते घणो 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 सद लोड़ा है बिन लहना कैठ है पाईया तृष्णा बिरले ही की बुझी है। वो तृष्णा किसी की बुझती है। एक आम असी असूल देखा जे किसी को कहो भी रिश्तेदारी च भी आप कहने हैं, मैं आप देख देख हैरान होंदा भी लोग साडे भी रिश्तेदार है भी ये किन्ना झूठ बोलते हैं। कहे जे 500 रुपया दे दिए कहे बाले ये थोड़े दे देंगे कोई गल नहीं। असीं कहने चल कोई चा फिर ठीक है फिर जेब पा लो आप दी। कहने का मतलब जी इत्थे टच होई हुई है माया हिरदे च दिल दे विच, ये दिल दे विच इहदियां जड़ां लगियां होईयां ने। हमेशा माया नूं सामने देख के दिल डोलण लग जाता। माया डोले बहुत विधि मन लपटे उत्ते संग, कबीर माया डोलनी पवन झगोलन हार। जिवें किश्ती तां बड़ी शांतमई हो जा रही है पर लहरां उठ गईयां विच, लहरां दे हिलण नाल किश्ती भी डोलण लग गई है, हवा चल पई है। इस करके सतगुरु महाराज जी कहंदे ने संसार जिहड़ा डोलदा है माया ते हौली हौली इस तो निर्लेप होना हुंदा। महापुरख ने निर्लेपता होर चीज़ हुंदी है। और माया तो उरे भी बहुत आई है, माया अपने घरां च भी आ जाती है। पर ये सारी माया लंगर विच सेवा विच होर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते सारियां थावां ते लग जाणियां। पौधे लियाए आ, तुहाडी माया तुहानूं ही मोड़ दे। तुसीं उरे मत्था टेकिया उधर तुहानूं लंगर च वधिया वधिया समान छका के तुहानूं ही मोड़ता। तुसीं उरे मत्था टेकिया बूटे तुहानूं दे के तोड़ देने, सारी उम्र फल खाओ। और जिवें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वे महाराजा पटना साहब नूं जा रहे सासाराम एक शहर पैंदा, उत्थे चाचा फग्गो रहिंदा सी। वो मसंद सी महाराज वेले कार भेटा इकट्ठी करदा, घर घर जाके मंगदा भेटा लियाओ गुरु साहब ने आउणा, नौवें पातशाह आ रहे ने। कई महीने पहला मंगनी शुरू की। एक बीबी दे घरे गया, झाड़ू मार रही सी बई कोई भेटा दे दो। कहती बाबा जी रोटी जोगा आटा भी है नहीं घरे, भेटा की दे दिए। कहने कुश्ता दे दो भाई, कुश्ता दे दो भाई। बीबी कहती कूड़ा ही है भाई। चाचा फगो उदों सिंह बहुत त्यागी बैरागी निमरता वाले बड़े होंदे सी। कहना लै भाई जे तू गुरु नूं कूड़ा ही देना कूड़ा ही दे दे, फिर दसवंध यही सही। बीबी ने भी चक्या कूड़ा उहदी झोली च पाता। चाचा फग्गो लिया परोपकारी, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया। हाँ परोपकारी गुरु प्यारे घरे लिया के कूड़ा सिट लिया, फरोली गए विचों बेर की गिटक निकल आई। मैं बूटियां की गल करदा, वो उन्होंने आपदे बाग च बीजती, हुण वो वड्डी हो गई, उन्होंने बेर लग गए। नौवें पातशाह जब उत्थे पहुँचे सारियां भेटावां प्रवान करा के जब चलन लगे, कहंदे चाचा फग्गो एक चीज़ रह गई साडे दसवंध दी, वो तू रख ली, देख ला दित्ती नहीं सानू। वो घबरा गया, रंग उड़ गया भी महाराज जी मैं तो अज तक यह जा कदे कीता ही नहीं कुछ। कहंदे भाई वो बेरी दे बेर नहीं दिते, जिहड़ी बीबी ने तैनूं कूड़ा दिता सी, आखो सतनाम। गुरु जानी जान हुंदे अंतरजामी। कहंदा हाँ महाराज। वो कहना हुण बस बह जाओ, भज के लियाउणा। किन्ने इन्ने सारे बेर भर के टोकरी च लियाया, महाराज ने छके। कहंदे आहा चाचा फग्गो सारा दसवंध एक पासे, आ बेर एक पासे। वो तुसीं घरे लिया के बूटे ला लो, जेड़े उन्होंने पहले अंब लगणगे वो उरे लिया के चढ़ाओ, फिर वो थोड़ा भला हो जाऊगा। कदे किसी गरीब नूं भी खवा दिया करो, आप ही खाई जाते रहने हो। गरीब हमेशा दिल दे विच ऐ रख। असीं कई बार फ्रूट लै रहे होंदे, गरीब खड़ जाते आके पैसा, मैं पैसा नहीं, जो फ्रूट लेना ले ला। कोई केले कहंदा, एक मंगते दी किने गल दसी, कहना फ्रूट लै रहे, कल की गल है। कहंदे भी
ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੁਸਹਿਰੀ ਅੰਬ ਖਵਾ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾ ਖਵਾ। ਮੰਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੂਕਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀੜੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਉਹੀ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਉਹੀ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ। ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜਦ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲਾਈਟ ਇਹਦੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਚਿਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਮਾਲੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 'ਚ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 25 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਬੜੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ 10 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾ ਹਿੰਸਾ ਦਇਆ ਮਿਰਦ ਸਤ ਬਚਨ ਤਪ ਦਾਨ ਸ਼ੀਲ ਸੌਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ 10 ਜਾਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ 10 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖ 'ਚ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 199 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਖੀਰ ਖਾਇਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੀਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੱਲਾ ਖੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਖੀਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਲਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦੇ ਖਰੂਦੇ ਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਚਲਾਕ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਡਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਗਿਆ ਓਏ, ਗਿਆ ਖਰੀਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਕਿਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੰਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹਿਚਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਕਮਲ ਜੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 75-76 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 80 ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਾਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੁਰਤ ਗਿਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ 5-4 ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਠ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਠ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਹੈ।
इस करके साध संगत चलो कई गल्लां दा तुहानूं नहीं पता, वो किताबां च भी नहीं आउंदियां, और रूहानीयत विच बहुत सारियां चीज़ां महापुरख दस जांदे ने। बाबा नौत सिंह जी होए, बहुत संग जाणदे, बड़े नहीं जाणदे। जदों आपां श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ साहब तो श्री तरनताਰਨ साहब जाने रस्ते विच बाबा नौत सिंह की समाध पैंदी, उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ मत्था टेकना ही पैंदा, क्योंकि जे गड्डी ऐं ले गए फिर गड्डी पलट जू अगे जाके। खालसे का उत्थे राज है पूरा, उत्थे हरेक नूं मत्था टेकना चाहिए, भेटा चढ़ाउणी चाहिए आ। दुनिया होर पासे चल पई है। एक बार एक सिंह नूं हुक्म हो गया, कहंदे भाई पीपा घिओ का सिर ते चक के लैके आ, उत्थे लैके आ। वो भी सिंह तकड़ा सी, पीपा घिओ का सिर ते चक के लैके गया। बाबा नौत सिंह के दर्शन होंदे सी। सिंह नूं कहंदे सिंघा मेरी एक इच्छा। कहंदे हाँ बाबा जी दसो। कहंदे मैं 93 साल की उम्र च शहीदी पाई है भाई। कहंदे मैं अपनी जिंदगी च 1000 सहज पाठ किया। आखो सतनाम। उरे आ भाइयों ने किसी ने एक भी नहीं किया होना। मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा, मनण वाले की मैं गल करदा। 1000 सहज पाठ ते साध संगत। बाबा जी कहते मैं कहना भी तू किन्ने? कहते बाबा जी मैं तो 101 की अरदास की हुई है भी 101 सहज पाठ तो मैं कर दूँगा। कहते जे मेरी मन्ने ना सारा कुछ छड़ दे, बह जा बस, बार बार जन्म नहीं मिलता हुंदा भाई सिंघा। 1000 सहज पाठ तू भी कर दे जे तो तरना है। संत जरनैल सिंह जी खालसा नूं गुरु ग्रंथ साहिब सारा कंठ सी, पर कदे शो नहीं सी कीता उन्होंने। मैं कहा ये भी जे कंठ करना होवे स्वरूप, कहते 1000 क सहज पाठ कर लवे। मैं कहा ये तो साढ़े सिरों ही पानी लंघ गया, 1000 तो नहीं आना। कहते फिर कंठ करना किहड़ा सौखा। मैं संत करतार सिंह जी नूं कहा मैं तुसी संत कहते तैनूं 5 पैरे लाया कर ना जाप साहब कंठ कर ला। मैं शुरू तो कर लिया और वो कंठ ना होवे छेती। मैं कहा जी ये कंठ नहीं हुंदा। हुण मैं भी थोड़े वांगू कदे गल्लां सुणियां नहीं सी, ये टकसाल च ही चलदियां जां किसी महापुरख कोल चलदी। कह लै 100 पाठ जाप साहब का रोज़ करे क्यों नहीं कंठ हुंदा। मैं कहा ये भी औखा, 100 पाठ तो बहुत औखा। फिर मैं संत जरनैल सिंह नूं पुछया, मैं कहा वो तो 100 पाठ कहते हैं, मैं सौखा या राह दसो। कहने पहला 2 पंक्तियां लिख ला कापी ते, कंठ कर ला, फिर अगे 2 लिख ला, फिर कंठ कर ला, फिर अगलियां 2 लिख ला, फिर कंठ कर ला। तो हौली 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 सारा जाप साहब कंठ हो जाऊगा। मैं कहा ये तरीका ठीक, वो तरीका मैं कईयां नूं दस्सिया। मैं इस तरीके नाल जपजी साहब भी कंठ किया। पर उत्थे तो फिर असी ये सीगा भी चलो कह लो विहले ही सी असी, मतलब कि तुसीं सानूं ऐ कहने विहले ही रहिंदे है, क्योंकि तुसीं तां हल वाहुणा हुंदा, झोना पानी देना हुंदा, बड़ा काम है तुहानूं बई, बड़ा काम है। पर ये देख लो भी आखण औखा साचा ना हो। उत्थे रहिंदियां रहिंदियां असीं ये तरीका ऐसा दस्सिया उन्होंने, मैं लिख लिख के 5 ग्रंथी सारी कंठ कर ली। और हुण भी कोई शब्द मैं कंठ करना होवे सवेरे लग जाईदा। एक पहला कर लो अरदास, जे शब्द गुरु अर्जन देव जी का तो गुरु अर्जन देव जी अगे बेनती कर लो, महाराज ये कंठ करा दिओ मैनूं। एक बार कनैक्शन जरूर कर लो ना भी महाराज ये शब्द कंठ करा दिओ। महाराज जी कंठ करा दिंदे ने शब्द। कुछ शब्द बाणी अंदर ये भी लिखे हुए ने, जिवें अपने घरे जिहड़े लगे होंदे मीटर जे, एक बल्ब है, एक पखा, एक आ ट्यूब वास्ते लग्या हुंदा, ओह एक वाट जिहदा मीटर हुंदा। जे बिजली वाले नूं पुछे AC लाउणा, असीं कहंदे लोड वधाउणा पऊ भी 2 AC लाउणे फिर उन्ना लोड। कहंदे साडे तां हुण भाई कोठी बन गई, कहंदे फिर 3 फेस ही लवा लो। ऐ तुहाडे कोल हैगा 1 वाट वाला मीटर, हुण तुसीं 3 फेस लवाओ भाई। जे तुसीं पाठ करना थोड़ा जिहा फिर वधाउणा सब कुछ, तां तुसीं वो पाठ उस तरीके नाल करो। जे हुण आया किस काम है, प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रैण। जेड़े काम आए हो वो काम नहीं कर रहे तुसीं।
आज कौम वाल देखते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे लात की बात। अज लत्तां दीयां गल्लां ज़्यादा होंदियां, ज्ञानी तो कोई टक्करदा ही नहीं सानू। मैं लभदा फिरदा, मैनू कहने कोई महापुरख कहने माड़ा मोटा विधांत भी सुना दिया कर विच। मैं कहा रोंदे विधान नूं तुसीं इत्थे, ये तो जपजी साहब की कथा नूं कहंदे बड़ी औखी आ, आनंद साहब की कथा बड़ी औखी आ। मैं कहा आस्ट्रेलिया मैं कथा शुरू करती दक्षिणी ओंकार, पहला तो शौक नाल शुरू करा ली उन्होंने, बाद च उही सारे कहण ये तो ज्ञानी जी साढ़े सिर तो लंघदी जाती। मैं कहा हाले तो जिवें मावां बच्चे छोटे दुध दिंदियां ना, खासा पानी पा के, हाल तो तुहानूं खासा पानी पा के प्या रहा है। कोई चज दा बंदा तो आओ जिहड़ी कथा सुन ले मेरी, भी जिन्नी असी सीखी है महापुरखों तो कथा वो सुन। ये बहुत, यदा तो कोई सिरा ही नहीं है, भी कह दी भी डूंघे ना, कोई सिरा ही नहीं। बॉम्बे की गल है, बॉम्बे असी 1998-99 मैं गया एक बारी, कथा का महीना कराया उत्थे, पुरानियां गल्लां। उत्थे एक लड़का सीगा, वो समुंदर च ही रहिंदा, जहाज़ उन्हां दा, यानी कई हज़ार किलोमीटर समुंदर च। वो वड्डे कंप्यूटर लगे हुए ने, तो वो कंप्यूटर दी सिस्टम जाके थल्ले लाया होया, वो नाल नाल लिखी जाते इत्थे इन्ना डूंघा, इत्थे इन्ना डूंघा, इत्थे इन्ना डूंघा समुंदर है, इत्थे इन्ने 100 किलोमीटर डूंघा लिख लेंदे। कहना एक जगह ही जी आ गई, कंप्यूटर की स्क्रीन ही काली हो गई। कंप्यूटर कहना ये तो मैनू भी नहीं पता है भी ये किन्ना कुछ डूंघा इत्थे। ज्ञान विच कहीं जी चीज़ आ जाती, ज्ञान घोटद्यां घोटद्यां जिथे जाके ना थोड़े पल्ले कुछ पैना, ना मेरे पल्ले पैना कुछ। अज जपजी साहब की पहली कथा की सी, मैं संगत नूं कह बैठा भी हले तो यह 60% हुई है, जे मैं पूरी 100 कर दियां थोड़ी समझ नहीं लगनी। हुण मैनूं सारे कही जाते तू वो 100 पूरी कर दे। मैं कहा तुसीं उन्नी स्टेज पर आ जाओ, फिर अंदरली अवस्था है उत्थे तक आ जाओ, फिर तुसीं इहनूं फड़ नहीं सकना। हुण फड़ोगे किवें तुसीं? जब मैं कुछ बोलूँगा तुसीं कहोगे ये की कहा। कई बारी मैं अज इस बारे सोचा सी कि थोड़ा जा मैं संगत नाल कथा बारे, जिन्होंने कथा कहते वो करते हैं भी जिक्र जिहड़ा नाम का ज़्यादा होवे, कोई विचार यही जी होवे। समा जिहड़ा कलयुग का यह जिहा चल रहा, लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ होआ सिकदार, काम नेव सद पुछिया बह बह करे विचार, अंधी रईयत ज्ञान विहूणी भाए भरे मरदार, ज्ञानी नच्चै बाजे वावै रूप करह शिगार। ये जिहड़ी अज कलयुग की हालत है, कलयुग दे विच आपां दोनों ही फायदे लै सकते हैं। कंसैशन बहुत है ये। एक कनेडा च एक थां आ, उत्थे हनेरा ही रहिंदा, बस घंटा कै माड़ा जिहा सूरज देख के सूरज ओले हो जाता, उत्थे हनेरा ही रहिंदा, उत्थे लाइट बलदी ते इन्नी बर्फ पैंदी आ, उत्थे जे कोई रह जाए उन्होंने बड़ियां सहूलतां दिंदी गौरमेंट, उन्होंने पक्का भी करते छेती। फिर कई बेचारे जाके फिर उत्थे फसदे भी बर्फ दे विच, चल पक्का हो जूँ 2 सालां च। सो साध संगत दे कलयुग दा समा, इहदे विच कई चीज़ां ऐसियां आ जांदियां ने, कई गल्लां दे विच आपां नूं कई काम इहो जिहे हुंदे ने जिह च कहंदे ने इहदे च तैनूं असीं लाभ ज़्यादा देंगे। कलयुग दे विच कोई लगदा ही नहीं इधर नूं, परमात्मा वल नूं, बाणी वल नूं, अमृत छकण वाले पासे नूं। पर एक चीज़ देखो, जे कोई कलयुग के समय दे विच पाठ शुरू कर देवे, जिन्ना तपस्या सतयुग दे विच 1 लाख वरा च बंदा करदा, तुसीं कहोगे एक बंदा लाख वरा जिउंदा, सतयुग दे विच उम्र लाख वरा ही हुंदी सी। त्रेते दे विच 10,000 वरा सी, द्वापर दे विच उम्र 1000 वरा रही है बंदे दी, फिर 100 वरा रही कलयुग च। हुण तां कोई हिसाब ही नहीं है, हुण तां 28 साल वालिਆਂ ਨੂੰ भी
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 40 ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਬਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਧਵੀ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਧਵੀ ਰਿਖੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 99 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ ਆ ਜੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੱਟਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਵ ਬਣ ਜੇ। ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਦ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ 20 ਅਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਗਈ ਵੀ 20 ਅਰਬ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਖ ਬਾਰੀ, ਲੱਖ ਬਾਰੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ 25 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆ ਪਿਆ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠਾ ਭਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਜਦ ਮਾਧਵੀ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 5 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਂ, ਤਪ ਕਰਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ, 5 ਸਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਜਪੇਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਜਪੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। 5 ਸਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ, ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ,
ਤਜਰਬੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਦੇਗ ਬਣਾਓ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਚਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰੇ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੋਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਲੜਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ, ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲਏ, ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਏ, ਤੈਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਧੋ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੈਹਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੈ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਲਾ ਲਓ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ, ਐ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, 32 ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਨਾ। 32 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 64 ਵਾਰੀ ਤੇ ਲਿਜਾਓ। ਫਿਰ 1 ਮਾਲਾ, 2 ਮਾਲਾ, 5 ਮਾਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਰਗ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਮੀਟ, ਆਂਡਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਨਾ ਘੋਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਹ ਕਈ ਮੋਨਿਆਂ ਦੀ ਲੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਨ ਘੋਨ, ਸੁਣ ਲਈ ਕਥਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਦਿਨ ਕੀਤਾ। 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਰੈਤੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੈਤੀਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆ, ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਬਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੁਸਰੀ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਠੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਠਾਲ ਲਿਆ ਕਰ। 12 ਵਜੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਠਾਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਬਚਨ ਕਹੋ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, 10 ਕੁ ਸਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ 43ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 1987 'ਚ ਮੈਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 30-31 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਐ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ 5-10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। 10 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਭੰਗ ਭੁੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ 200-300 ਫੋਨ 'ਚੋਂ 100 ਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੇਸੀ ਨਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, 11 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ 32 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ, 1 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗਾਤਰਾ ਧੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, 16 ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਬਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1977 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 76 ਦੀ ਆ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੁਚਰ ਕੁਚਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਮੈਂ 150 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ। ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਲਸ਼ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਪੈ ਗਿਆ ਗੇੜੇ 'ਚ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਕਈ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਐਂ ਆ ਫਲਾਨਾ। 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਜਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1-2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਭੈੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖ ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੇ, ਉਹ ਅਜਾ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਐ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਭਾਈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਨਾ ਸੰਗਤ ਬੋਲੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਜਦ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। 8 ਤੋਂ 9 ਕਥਾ ਜੇ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਕਰਤੇ ਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਹਟਣਾ ਹਟ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਐਨ
सिर थक जू, गल थक जू, गोडे थक जाणगे, उदों मैं फतेह बुला दूंगा। जे तुसीं कह दोगे भी बस कर, फिर मैं भी बस कर दूंगा। जे तुसीं आए जद तक भांडा करी रखना मैं पाई ही जाना भाई, क्यों साल बाद खजाना मिलता है, फिर किहड़ा तुसीं आउणा ना मैनूं मिलना। इस करके महापुरख जिहड़े हुंदे रात नूं, बाबा हरनाम सिंह जी कहते मैं रात नूं 9 वजे सौ के 11 वजे उठ के नहा लैंदा सी। 11 वजे उठ के नहा के 32 माला मूल मंत्र दियां तड़के 4 वजे तक कर देनी। वो थोड़ा जिहा बोल के ते सुन के करते सी, तां इन्ना टाइम लगदा सी। 4 तो 6 वजे तक वे बाबा जी ने कहना मैं आराम कर लेना। मैं कहा बाबा जी फिर नींद पूरी हो जाती सी। कहने दरिया इन्ना चौड़ा हुंदा, पता नहीं कित्थे तक पानी फैल जाता। कहने जद आउंदा ना पुल दे कोले, कहने इकट्ठा जा हो के लंघ जाता पानी उत्थे। कहने नींद भी आई आ। कहने सारी रात बैठे रहो, 2 घंटे सौ लो, 2 घंटिਆਂ 'ਚ ही पूरी हो जाती है। ये तो कहते ऊँ मस्ती मारते लोग भी मैं 8 घंटे सौना। बस डॉक्टर किते किसी को कह देना भी 7 घंटे 8 घंटे सौ, मैनू डॉक्टर ने कहा। आ बड़ा चतारदे आ। एक दा परसों फोन आया बाहरों, कहना मेरा ऑपरेशन होया, फिर मैं हुण तरी पीना, मीट दी आंडे भी खाना। कहना मैं किहने कहता तैनूं हुण? कहना डॉक्टर ने कहा। मैं कहा नाले तेरे डॉक्टर ने तो नाले तैनूं जिहड़ी उत्ते जुत्ती बरनी है ना, वो जाके फिर कौन छड़ाऊ? जिन्नियां मच्छियां खाएगा उन्नी बार मच्छी का जन्म लेना पऊगा। मैं कहा देख ला सिर 'च जुत्तियां बहुत वजनियां जाके तेरे। मैं तुसीं महाराज नूं समझदे कुछ इस करके आ कि सारी संगत मैं इन्ना कि सुना नहीं सकता। सेक नेहा पुस्तक महापुरखों की है। एक बाबा भिंडर वाले बाबा संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा की पुस्तक, उन्होंने जीवन पढ़ो। संत करतार सिंह के जीवन पढ़ो, संत हरख वालियां जीवन पढ़ो। कितने महापुरखों के जीवन जिहड़े पढ़े, दास ने भाई वीर सिंह दीयां पुस्तकां पढ़ियां, उन्हां विचों बहुत कुछ मिलता। इस करके जिहड़ा कलयुग का समा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जाप किया, थोड़ा सिमरन किया, बहुत ज़्यादा फल जाता। देखो एक चीज़ हुंदी आ, अमृत छको गुरु वाले बनो। पहलां असीं ये सुनते हुंदे सी जवानी च बई कईयां ने कहना भी हले खाण पीण की उम्र है, बुढ़े हो के आपां माला फड़ांगे, बुढ़े हो के असीं अमृत छक लांगे। मैं अज गल करदा, हुण मेरा 61वां साल चलदा। जद मैं 18-19 साल का सी, 20 साल का सी, जद मैं 101 जपजी साहब करदा सी, 5-5 सुखमनी साहब भी करदा सी, जद सहज पाठ भी हफ्ते च भोग पा लैंदा सी, कई बार मैं चौथे दिन भी भोग पाया। मैं जे अज एक जपजी साहब करना ना तो मैं सोचदा आ नाड़ां जियां काम करनों हट जांदियां, थक जांदियां बाद च, क्यों जिम्मेवारियां बहुत ने। सारा दिन संगत अटेंड करनी, फोनां ते संगत आई नूं मिलना। ਜਿਹੜੇ लोग ये कहते भी असीं बुढ़े हो के पाठ कर लांगे, महाराज ने पहला लिखता नैनो नीर बह तन खीना, भये केस दुधवानी रूधा कंठ, शब्द नहीं उचरा अब क्या करह प्राणी। कहते फिर की करेंगा? अखां चों पानी जान लग जू, नैनो नीर बह तन खीना, शरीर कमज़ोर हो जूगा, वाल तेरे चिट्टे हो जाने हैं, कंठ रुक जाना, कफ दे नाल खाऊं खाऊं करना, फिर किहड़ी बंदगी करेगा? एक महापुरख लिखते ने भव सागर के तरन को, इत्थे अरारा मुक्त है, तरन तरन अवस्था, इत्थे रारे ने औंकड़ा, तरन नाम जवानी दा। भव सागर के तरन को तरन अवस्था आहे। कहने संसार सागर तो तरना तो जिहड़ी अवस्था है वह तरुण अवस्था जवानी की अवस्था ही हुंदी है, जिहदे विच आपां ज़्यादा बंदगी कर सकते हैं। हाँ जवानी दे विच जदों एक बारी अंदर चल पैंदा कम, बंदगी शुरू हो जाती है, उदों बुढ़ेपे में आके होर वध जांदा कम। उदों सिमरन जिन्ना मर्जी फिर अपने आप चलदा, फिर गुरु साहब की किरपा हुंदी। आ जिन्ने घरां विच बजुर्ग बैठे ने, सारे हिंदुस्तान च नहीं पूरे देशों के बजुर्गों का नरादर हो रहा। अज मुंडे कुटते हैं, कदे मुंडे माइयां नूं कुटते हैं, कदे बुढ़िया नूं कुटते हैं, बजुर्गों नूं तंग करते हैं। क्यों? किसी महापुरख कोले पिछे जे दी गल हासे वाली गल ही,
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ। ਮੁੰਡਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਡੇਪਾ ਔਖਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਾਪ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮਜਾਲ ਆ ਔਲਾਦ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਮਜਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂ ਝਾਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਚਾਚਰੀ ਸੰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਨਾਮੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੰਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੌਂਪੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਜਾ ਉੱਠੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਦੀ ਦਾ ਲੰਘ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਐ ਕੰਬੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦ ਝਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੰਬੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਫੇਰ ਗੜੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਜਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘੇ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਐ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਘੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 101 ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਖਾਂ ਸਾਲਕ, ਦੇਖ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣਦਾ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ 32 ਮਾਲਾ ਕਰ ਲਈਆਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 51 ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਕੋਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਾਪਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਪੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਗੌੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਐ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ, 40 ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, 40 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 48 ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ 40 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, 40 ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, 48 ਇਹ ਆ ਤਾਂ 48 ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਮੂਹਰੇ 3 ਬਾਣੀਏ ਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਗਰ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਡਰ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 87 ਦੀ ਹੈ, 88 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਿਆਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਆਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲੂਣ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਏ ਸਿੱਖ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟੇ 'ਚ ਵੱਧ ਪੈ ਜੇ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਵੱਧ ਪੈ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਲੂਣ ਲੂਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਚ ਮਿਰਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 5 ਤੋਂ 10 ਹੀ ਆ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ ਕੰਮ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਕੰਘਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥਾਲੀ ਉਹੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਥਾਲੀ ਜੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਲੇਟ ਜੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਾਸ ਜੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਝੂਠ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਐਂ ਗਲਾਸ ਜਿਹਾ ਧੋ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੋਂ, 20 ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੱਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਚਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਤਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਅੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ? ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਤਾ ਸਾਰਾ, ਚਲੇ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਆਖੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ, 8ਵੇਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾੜਤ ਘੜ ਲਈ ਬਸ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਬਈ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੇਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਮਰਿਆਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਟਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ,
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁਮਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢੱਠ ਕੇ ਬਣੂਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਖੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਘੁਮਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਢੱਠ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੰਬੂ 'ਚ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੜੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਗੀਠਾ ਫਰੋਲਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 9 ਇੰਚੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ। ਫੁੱਲ ਤਾਂ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇ ਆ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਜੋ ਸੁੰਦਨਿਆਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਵਿਛਾਓ ਆਸਣ, ਲੇਟ ਗਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾਸੂ ਜੀ ਚੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਲਾਉਣੇ ਚੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਚੰਡਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੜੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗੀਠਾ ਨਾ ਫਰੋਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਬਿਆਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਟਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਵਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਾਗ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਧਾ ਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਐਂ ਜਦ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਚਰਨ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਧਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਵਿਗਾੜਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਲਓ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਰਹਿਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਲਤ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਾਉਣਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਪੜੂ ਦਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਉਧਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਹਟਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੋ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ, ਜਦ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਬਸ ਰਗੜਾ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਇਹ ਵਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ, ਅੰਦਰਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ? ਦੇਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਵਿਚਾਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਤੋਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਐਡਾ ਵਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕਿਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਰੱਬ? ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਗਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਪਾੜ ਕੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ ਨਾ 6 ਤੇ 4 ਤੇ 8 ਤੇ 9 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, 12 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕ ਖਾਣ ਲਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਲਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਣਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮਲੇ ਛਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਨਾ, ਮੈਂ 10,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਲੱਭ ਕੇ। ਜੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ।
पर आ ढुच्चना ना डाओ भी मैथों अमृत की पालना नहीं, मैथे ऐ नहीं होना। इत्थे अमृत छको, अमृत संचार होना। पंज प्यारे पूरे जीवन वाले और पूरियां बाणियां पढ़न वाले, पूरी चढ़दी कला वाले सिंह विवेक दे पहरे वाले अमृत छकाउंदे, ते बहुत वड्डी गल हुंदी। नहीं तो बहुत थावां दे उत्ते बहुत कुछ हुंदा, जरिया नहीं जांदा। इस करके साध संगत आप संगतां बड़े शरधा प्यार भावना नाल बैठे हो, बड़े प्यार नाल सुनिया। एक चीज़ जिहड़ी कलयुग दे विच करने वाली आ, कहने अब कलू आयो और एक नाम बोभो बोभो अनरुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। सो हुण बेनती जिहड़ी ये आ भी जिहड़े कहंदे टकसाल होई होई नहीं, टकसाल थापी नहीं। जिदन 23 सावण नूं गुरु ग्रंथ साहिब की कथा का भोग पिया सीगा, श्री दमदमा साहब 10वें पातशाह ने 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अर्थ पढ़ाए। उत्थे 48 ਸਿੰਘਾਂ ने नाम लिखे भी होए ने लिखणसर विखे, जिन्हां ने अर्थ पढ़े सी। उन्हां 'च बाबा दीप सिंह भाई मनी सिंह की ਜਿਹੜੇ दिन ड्यूटी लगी वो 23 सावण ਨੂੰ लगी सी भी तुसीं टकसाल चलाओगे, अर्थ पढ़ाओ, कथा सिखाओ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। वो 23 सावण का दिन जिहड़ा है वो इस वारी जिहड़ा ये 7 अगस्त ਨੂੰ दिन 5 अगस्त मिति 5 अगस्त 2018 दिन ऐतवार 21 सावण तो पाठ आरंभ होना। 10वें पातशाह ने ਜਦੋਂ कथा का भोग पाया सी तो उदों 25 ਸਿੰਘ लाए सी, 5 पाठी, 5 जपजी साहब वाले पाठी, 5 देगीए, 5 धूफीए, 5 लांगरी। वो पाठ आरंभ करवा के जब भोग जो पिया तो भाई ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ भी ड्यूटी लाई। ये 5 अगस्त 2018 दिन ऐतवार 21 सौण ਨੂੰ आरंभ हो के मिति 7 अगस्त 2018 दिन मंगलवार 23 सावण ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬੋ ਰੋਡ ਵੱਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੁਨੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ, ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬੀਜ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਅੱਖਰ, ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਫਲ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। 36 ਲੱਖ ਵਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵਾ ਵਾ ਹੇ ਗੋ ਗੋ ਰੂ ਰੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਟੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਦਿਖ ਜਾਣਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਉੱਡੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹੀ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਬਾਹਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ।
ਬਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਦੇਣੇ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਔਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਓ। ਔਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਔਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਆਈ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਪੱਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਉਹ 300 ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਪਰੇਅ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 7-8 ਜਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਦੂ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੱਦੂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਦੂਆਂ ਤੇ ਬੈਂਗਣਾ ਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਖਾਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਗੋਰਾ ਸਾਡੇ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਦੇਖੇ ਬਤਾਊ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਤਾਊ 'ਚ ਗਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਤਾਊ ਐਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਮਲ ਕੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਪਰੇਅ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜ ਲਓ, ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ, ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣੇ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਵੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਏ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ
ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ